ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ ਬਜ਼ਰ? ਸਾਰੇ ਕਹੋ कि बजर गलती है और संगत वाली मुंह करके एक बार कहो, सारे संगत वाली मुंह करके कहो कि पश्चाताप ना कराना ये बजर गलती है कमेटी की। पंच सिंह साहबान वालों जो तनख्वाह नियत की गई है वो तुहानू सुनाई जाती है। एक मुंह खोलो जी, मुंह नहीं बनना किसी ने। सारे तुहाडे सन्मुख होके सारी सिख संगत तो समुची कौम तो भी और खिमा जाचना जिहड़ी असी सारी अज की जिहड़ी मौजूदा अंतर कमेटी है सारे अहुदेदार ने वो जाच कामना और माफ़ी मंगण वास्ते सारी संगत तो असी इत्थे पहुंचे हैं। चुपचाप मन दे विच वाहिगुरू का पाठ करते हैं, श्री हरमंदर साहब जी की परिक्रमा करके आओ। सारे जिन्ने मौजूदा मैंबर अहुदेदार ने गल्लां नहीं करनियां, बिल्कुल भी मन के अंदर वाहिगुरू का जाप जपदे हैं, दोनों हाथ जोड़ के एक श्री हरमंदर साहब जी की परिक्रमा पूरी जिहड़ी है समेत सरोवर वो करके जिहड़ा इत्थे हाज़र हो संगत दे विच। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरुद्वारा श्री गुरु रामसर साहिब विखे 2016 दे विच एक मंदभागी घटना वापरी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के पावन स्वरूप अगनदाह होए अते उत्थे बहुत सारे कपलियां का मामला भी उजागर होया, जो श्री अकाल तख्त साहिब वालों श्रोमणी कमेटी की अपील के उत्ते पड़तालिया कमेटी बनी सी। उसने अपनी रिपोर्ट दे विच इस गल का खुलासा किया कि पता लग्या कि जो अगनदाह की घटना वापरी गुरुद्वारा रामसर साहिब विखे प्रिंटिंग प्रैस के अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के पावन स्वरूप अगनदाह होए, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह के हजूर इस घटना लई पश्चाताप करन दा पूरा भी यतन नहीं किया, जो कि अति जरूरी सी। भावें वो अगनदाह की घटना किसी भी कारण वापरी, पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंधों की अनगहली सी। उस वक्त श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को चाहिए सी कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के हजूर नतमस्तक होंदी और अरदास करदी कि हे अकाल पुरख, हे सच्चे पातशाह, जो ये अगनदाह की घटना वापरी है ये साडी अनगहली है, सानू खिमा कर ते अगे तो समत बख्शिश कर, ताकि असी योग ढंग दे नाल आप जी की सेवा संभाल कर सकीए। पर ऐसा करन दी खेचला जिहड़ी है वो बिल्कुल भी नहीं हुई। सुखदेव सिंह भौर जो उस वेले दे जनरल सकत्तर है, उन्होंने कहा अपने एक लिखती स्पष्टीकरण दे विच कि उस वेले दे प्रधान अवतार सिंह नूं उन्होंने कहा कि पश्चाताप करवाना चाहिए, पर उन्होंने गल नहीं मनी गई। प्रधान ने गल नहीं मनी, सकत्तर ने गल नहीं मनी, ना इस वक्त प्रधान है तो ना इस वक्त सकत्तर है।
2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਤਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਕਿ ਕੀ ਅੰਤਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਜ਼ਰ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਨ ਅੰਤਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕੀ ਇਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਫਿਰ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਪਛਤਾਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅੰਤਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਲਾਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਕੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕਰਦੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਛਤਾਪ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਛਤਾਪ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕੋਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਛਤਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ? ਗਲਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਬਜ਼ਰ ਗਲਤੀ ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਕਿ ਬਜ਼ਰ ਗਲਤੀ ਹੈ ਇਹ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹੋ, ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਪਛਤਾਪ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਬਜ਼ਰ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। रोको 1 मिनट विचार करके दस। सरीरक तकलीफ है किसी बजुर्ग नूं, वो बैठ सकता है, बाकी खड़े। एक बारी फिर वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारी संगत नूं फतेह प्रवान होवे। पंच सिंह साहबान वालों जो तनख्वाह नियत की गई है वो तुहानूं सुनाई जाती है। एक सहज पाठ आप करना है, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਤਾਂ। दूसरा, जिन्ना चिर सहज पाठ चलेगा तुसी आप करो, पाठी सिंह तो रखवा के सुनो, उन्ना चिर नेड़ले गुरुद्वारे दे विच जाके अपनी शरीरक समर्था मुताबक सेवा करनी है, मंजूर है। ते तीसरा, 1 साल तुसी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंदर कोई भी जिहड़ा अहुदा जिहड़ा है वो प्राप्त नहीं करोगे। 1 साल, अज तो 1 साल कोई भी अहुदा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्राप्त नहीं करोगे।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਵੇ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਬੈਠ ਜਾਓ ਜਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਾਇਕ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਖੋਲੋ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਤਖਤ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਅਸਹਿਤ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਆਪਣੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 328 ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸਨ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਰਸੀਦ ਕੱਟਿਆਂ ਉਹ ਭੇਟਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ, ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਚ ਕਾਮਨਾ ਔਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਣਦੀ ਭੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਪਲੇ ਤੇ ਘਪਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਲੈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦੇ ਆ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੇਤ ਸਰੋਵਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜਫਰਵਾਲ ਸਾਬਕਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਛੇਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਾਈਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਉੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਪਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਿੰਨੇ ਦੱਸੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਗਾੜੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਜੀ, ਗਲਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਦਾਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ? ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਰਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। 5 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ 1 ਘੰਟਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 1 ਘੰਟਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣੇ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਠੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1100 ਰੁਪਇਆ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਕਰਾਉਣੀ ਤੇ 1100 ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਲਕ ਚ ਪਾਉਣਾ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਬੈਠੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਦਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜਫਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ।
मानयोग पंज सिंह साहबान ने जो आप जी वास्ते सेवा नियत की है, वो मैं बेनती कराँगा बहुत ही अदब साहिब सिंह साहिबानी हरप्रीत सिंह जी जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब वो माइक ते आउण अते मौजूदा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान अहुदेदार अते मैंबरां नूं सेवा सरवण करवाउण। मौजूदा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अहुदेदारां नूं पंज सिंह साहिबान वालों आदेश किया जाता है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह के पावन स्वरूपों के अगनदाह होने की जी घटना वापरी है, उसके संबंध में पश्चाताप करने लई एक श्री अखंड पाठ साहिब गुरुद्वारा रामसर साहिब विखे कराउणगे, एक श्री अखंड पाठ साहिब श्री अकाल तख्त साहिब ते मंजूर है। जदों श्री अकाल तख्त साहिब ते अखंड पाठ साहिब प्रारंभ किया जाऊगा, उस समय दौरान 3 दिन समुचे मैंबर अहुदेदारां ने जिहड़े जिम्मेवार ने एग्जैक्टिव के खास तौर पर ये सारा गढ़ी निवास तो लैके ड्योढ़ी तक 1 घंटा रोज़ झाड़ू मारन की सेवा करने मंजूर है। एक जो परसों चौथे मंदभागी घटना वापरी है, लड़ाई हुई है, वजह की सी की नहीं सी ये वाहिगुरू जानदा है, पर एक जिहड़ी माड़ी गल हुई है वो है कि निहंग सिंह की दस्तार जिहड़ी उतरी है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को आदेश किया जाता है, भावें कर्मचारियों मुलाजमान ने अपने बचाव हेठ उस निहंग सिंह को फड़न का यत्न किया, पर दस्तार की बेअदबी हुई है, इस करके जिहड़े भी मुलाजम ने उन्होंने 5 प्यारे साहिबान के सन्मुख खिमा जाचना लई अमृत संचार वाले दिन भेजा जाए, उत्थे वो खिमा जाचना करन मुलाजम। भावें गलती किसी की भी है, पर दस्तार का उतरना जिहड़ा है ये मंदभागा ते लज्जा वाली गल है। एक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को यह भी आदेश किया जाता है अहुदेदारां नूं कि अज तो 1 महीने तक तुसी किसी ने भी जनतक समागम के विच नहीं बोलना है, सिर्फ 28 तरीक के अजलास वाले दिन को छड्ड के। 28 तरीक को अजलास है, उस दिन तुहानूं छूट है। अज 18 अक्तूबर तो लैके 18 सितंबर तो लैके 17 अक्तूबर तक 1 महीना जनतक समागम के विच किसी भी जनतक समागम के विच तुसी संगत को संबोधन नहीं करना। दफ्तरी कामकाज करो, अगर प्रैस नूं कोई सुनेहा देना वो दिओ, लेकिन जनतक समागमों के विच बोलण की जिहड़ी है वो मनाही होएगी 1 महीना। एक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को यह भी आदेश किया जाता है पंज सिंह साहिबान वालों कि जो भी फैसला लेना है पहला विद्वानां चिंतकों के नाल सलाह मशवरा करके भावें कुछ वक्त ले लो तो फिर जिहड़ा वो फैसला करो। बार बार जिहड़ा फैसला जिहड़ा बदलन का बिल्कुल भी जिहड़ा है वो यतन ना होवे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मान सम्मान को ढाह लगती है जो बार बार जिहड़े वो फैसले बदले जाते हैं। पहला ही फैसला लो, सोच समझ के लो, विचार के लो, विद्वानां चिंतकों की राय के नाल लो, ताकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी है वो मजाक की पात्र जिहड़ी है वो ना बने। ये सख्त आदेश है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मौजूदे अहुदेदारां नूं प्रधान नूं मंजूर है। मत्था टेको श्री अकाल तख्त साहिब जी के सन्मुख तो फिर तुसीं सारे जिहड़े है वो जा सकते। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ताज़ा खबरां ते नवीं जानकारी भरपूर वीडियोस देखने वास्ते सबसक्राइब करो साडा YouTube चैनल सुरखाब टीवी। जेकर तुसी इस वीडियो नू फेसबुक उत्ते देख रहे हो तां साडा फेसबुक पेज रहमत टीवी भी लाइक ते फॉलो कर लो।